Men adamdın familiyasına dağı, atına dağı, jınısına dağı, anın ulutuna dağı, tuğulgan жерine dağı karabay. Kolundan gelebilir, işteysin. Kolundan gelmeyip, jakın jolu koysun. Mamleketlik kazanağa kol saldın mı? Kolun oşol жерде kırkılar. Kim ekenine karabaysın. Ana, bunu boşu al, anı boşu al, stabildiği üçün degen düşündür, mağa işlemeyin. Meni hiç kim soğudalaşa almıyor. Men bir gana Janatkan Allah'tın buyruğun kaldaygan halktın kağalosun gana atkaran, başka kişinin atkarosu kağalosun bana teşhis yok. Biz şu yoldan da algamız, şu yol menen barabız. Mugalimler tükürünüp jerge tepkileniyor. Bizde üçünce saat erterek alıp barıp koyup kaldırak öldürmeye oldu. Sizde biröv kıynadı var. Direktir ayıptı. Aylanayın, neceke. Direktir emez, kaynatamız ayıtsa da kılbaysın bu. Bana kalptir direktirden koyup kalasın. Sizden özünüzde varlığınız kelet olsun dedi. Kanday deysin? Jigitler, studentler aytışat, zachot kağısını alıp koydu. Niçin alıp koydu? Seher, özünüz student katarı korkosuz ertegen egzamin tapışıra almayın. Negen okugan emez. Bari biri menen aralashkanda. Salamatsız bu deyip, men Karagulcadan bolam, bizde bilimlikte işlеген adamlar Kayrı'yla Sadırga işleyip жатышат. Kutlu olsun. Sadırga 100 000'ge çeyin kredit alganların procentini azaytıp koydu. Bu para emez mi deyip. Özünüz suroo berip durup, joobun жазып koyupsa ya. Yeni kalaysın benden. Kanday okuduğunuz gerek. Men siz menen 100% koştum. Tuğra. Surooну berdiniz, joobu var. Kreditin procentini azaytıp koydu. Bu para emespi. Para. Satıp aldı. Bir aksakal baratları bazarga koyun sattığı, torpağın sattığı birlemesini satıdır. Hem uğupturlar, ayrı. Kömür koyup durup uğupturlar. Manisi düşünüyorsunlar şunları. Oşol torpağın satıp, kudumdap suyurup, çöntögüne salattağı akçası. Bayakı bakıtlık taksi geçiyor, marşrut deyip koyasınlar, marşrut. Oşoğa düşüp, ketip bartkanda bir şılıuun çöntögündeki bütün akçanı alıp koyuyor. Büttü. Düşüyor жерге barganda ayda çayını ödedi. Ağay, baştaki ağaydı, nasıl kal? Jol keren dönüp koyamız deydi. Desene çöntögüne salan eş nerse. Bu degen jaman nerse. Bütün akçasını aldırıp koygan bu jaman nerse. Alacağın çuklaydı, bulacağın çuklaydı, ayda uçurup şurada, epte öyle şıldığı izleyebiliriz mi? Ağay, uyanmayız mı? Tölep koymayız mı başkalarını karmavay? Diye oşol, janaklı taksinin içindekilerin bari batır batır, bizde karmavay, tezde tölep için degen deydi. Dese, bayağı çöntögündeki bar akçasının barını alıp koygan şılıuun gelip dağı, men tölep koyam, ağay siz gelip 10 sottaştan koygan. Dese, avtobüsün içindekilerden bari iyilap bata ver bata kaylanayı sende batlar köp olsun. Geleceğin genç olsun. Azamat, uşunu tartkan azamatlar, geçe şairolda dal uşulday oldu, bugünkü şairolda dal uşulday oldu. Teröristi tilip, kan kakşatıp, kanımızda soru alan azamatlar gelip, uçunan bir demen ırgıtıp koysa, biz bata ver batavız aylanayı kırgız. Biz oşalarda götürü batavız. Biz oşalarda taza kendi batavız. Biz oşalarda kötörüp, tezkerisince mağa okşamanlarını barıp oşalarda koşulgaysın mı deyip, beni de gıyna ortasın. Men andı buğrul kılalbay geçip koydum. Men anday jol menen bargım gelbey. Mıyzam çıgarı jiğirinden uşunday kişiler bargı gerek, mıyzamды düşüngön, konstitutsiyаны düşüngön. Жоқ degende moğumdarlı biröv жазып berse, oşunu okuyala turgan azamat gerek. Жазып bergeninde okuy albay atat. Oşonu kim jiberiп atat al jaka, siz, menin elim, Kırgızstan jiberiп atat. Nege jiberiп atat? İçip alıp, jep alıp, alıp jiberiп atat. Kандай boldu? Demek, bulaktın başı kim eken? Biz. Biz kanday adamlarını götürsök, oşonday adamlar barat. Kanday deysin? Azırkı учурдагы бийликтин барып ушунчалык кетти, бүт сабатсыздар бийликке келип калган абдан өкүндүрөт. Сизге суроо. Суроо дагы жок. Азыр кыргыз эли сизге муктаж. Рахмат.
чогуу ошол жолго бара алат. Эгерде муктаждык башка нерсеге болуп аткан болсо, жакшы, талапкерлер ар кандай болот. Ошол сиздин муктаждыгыңыз кимге муктаж болуп атса, ошол жерге барат. Мен бир да шайлоодо, бир да жыйында, бир да жолугушууда мени шайлагыла деген сөздү укпайсыздар. Мен айтып атам, таразага салгыла да өзүңөр тандап алгыла. Акыл эсиңиздерге жараша. Парасат кандай болсо ошого жараша тандап алгыла. Мен деп көкүрөк каккан кишилерден эмесмин. Менден кыйындар бар. Менден актылуулар бар. Менден тажрыйбалуулар бар деп айтам. Мен деп көкүрөк каккандын өзү бул жеткен акмактык жана акылсыздык болот. Ошон үчүн айтат биздин ата-бабаларыбыз. Өзүңдү эр ойлосоң, бирөөнү шер ойло. Кече парламенттик шайлоого акчабыз жок деп бараткан мекенчилдер бүгүн ар бир столбага ийип отур. 80 миң. Каяктан пайда болду? Кайдан пайда болду айлана? Же бир жерден таап алдыңбы жолдо барат? Кандай болду? Мен билбейм, акылым жетпейт. Эми элестеткиле, ушунун баарын берип атышат. Берип аткандар эртең талап кылышат. Эмне деп талап кылат? Сиз айткандай, мени бул ишке коесуң. Мени ал ишке коесуң. Кудамды бул жака алып барасың, жээримди бул жака алып келесиң. Жалганбы? Бул жөнөкөй эле нерсе го, 2 жерде 2 4 дегендей эле нерсе го. Ушунан өзүбүз жыйынтык чыгарбайбы кыргыздар? Алмайдын бермейи бар. Не дедилер? Бекер кыштак какканда гана болот дейт. Бир кызматка дайындап атканда бирөөсү аябай ага жакын киши, тааныш, тууган, жолдош, экинчиси бейтааныш. Бирок ошол бейтааныш аябай мыкты адис. Ошол жерге койсо майын чыгарып иштеп бере турган азамат жигит. Ошол азаматты койбой, беркини коюп койсо, ошол адепсиз, сабатсыз, тажрыйбасыз адам барып, канчалык зыян келтирсе, ал зыян келтирген деген бул күнөө, ошол күнөөнү үйдө жатып бөлүшүп отурат дейт. Мына сиз, мен, биздин кыргызстандыктар бир кишини билбей туруп ошого добуш бердиңизби? Же билип туруп добуш бердиңиз? Ошол барып канчалык уурлук кылса, кылмышы канча болсо, ошонун кандайдыр бир бөлүгүнүн күнөөсүнү сиз мойнуңузга алып отурасыз. Иса алейхисаламдын кезинде баягы падыша соттоп атат. Алардын амнистиясы бар экен да, биздин тил менен айтканда, 1 жылда 1 кишини кое берет экен. Могул жакта Бараба деген турат. Кызылдай камкор. Баш кесет, каракчы. Бул жакта Иса алейхисаламды тургузду. Ушул экөөнүн тандагыла, элге кайрылып атат, тандагыла кимди кой берейин деп атат. Элдин баары дүркүрөп, Барабаны кой бер деди. Иса алейхисаламды ас деди. Ассаламу алейкум. Пенде ушундайбыз биз. Жакшылык кылган кишини тепкилеп жүрүп жок кылган пендебиз. Бул тарых мен ойлоп тапкан жокмун. Караңыздар. Эртең шайлоо болгондо да ушундайбыз. Биздин кейпибиз ушундай. Таза, туура, чыңчыл, нукра, дасыккан жигиттерибизди, кыздарыбызды түртүп коебуздарбы? Бир Кудайдан жөө качкандарды колдоп беребиз. Урматтуу Даган Кипсамай, сиздер бир аз каражат сарптап элди үгүттөсөңүз болбойбу? Таштан ушул жерге. Коп үгүттөгөндү билем. Мен дагы КТРдин бетин бербей койгонго күчүм жетет. Дилим да жетет. Ташта. Бийликке барып Кыргызстанды оңдош үчүн аракет жасаңыздар дейт. Жасасаңыздар, акчага күн тийген жакка оогондор өтө эле көп биздин элде дейт. Элдин кызыкчылыгы келечегине кайдыгер карабасаңыз, бир аз каражат сарптап койсоңуз, болбосо бизде мыйзам иштебеген жакшы билесиз дейт. Жакшы жазыптырсыз, айтып атпаймынбы? Келиң, бөлүшүм ошол каражаттар. Каражат жок садагы. Каражат жок. Сиздер ойлоп атасыздар го, ушул
менен жүргүзсө жеңишке жетишип кетет. Жок. Мына кээ бир партиялардын жетекчилери ким десе айта албайсыңар. Бирок добуш бересиң. Кандай дейсиң? Азыр мен сурайын. Жооп бере албайсыңар. Бирок ошол партияга неге добуш бердиң десе, билбейм дейсиң. Билесиз. Билесиз. Мына Россиядагы бардык участоктарды караңыздар, мадумага биринчи келди. Ошондо бирөө жазды. Эгер Кыргызстанда да ушундай таза шайлоо өтсө, Кыргызстандагы да көрүнүш ушундай болмок деп жазды. Мен алардан суранып атам. Кыргызстандын келечеги үчүн 10 күнгө келип кетсеңиздер деп суранып атам. Келип өзүңүздөрдүн добушуңуздарды берип кетсеңиздер экен деп атам. Сыртта жүрүп тыйын таабыз деп жүрө берген менен мамлекетибизди, элибизди жоготуп атканыбызды түшүнбөй атабыз. Ар дайым элдердин маянасын көтөрөбүз деп көтөрбөй келишет. Мугалим, врач дегеле ар бир кесиптин ээлери баалап айлык акысын көтөрүп берсеңиз дейт. Биринчи көтөрө турган жерге жеткириңиз мени. Ошондой 2017-жылы президенттик шайлоодо мен сиздерге жолукканда айттым эле. Мен антип убада бербейм деп. Убада берген киши эмне деп айтты эле? Булар 24 миң кылса, мен 25 миң кылып берем. Булар айлык пенсияларды 10 миң кылса, мен 11 миң кылып берем. Бул дәл-дәлчи да. Базардагы дәл-дәлчинин сөзү. Мына абалары билет, куда келе турганда базарга чыгабыздар. Bir kozunu tandap alıp, barbaraka dep koldu silke verip akırı makul kılasınlar. Men, hormatlı jigitler, kızlar, munu dünyanın rahatından baş geçken kişi. Munu dünyanın rahatından berilmeyin. Mağa maşinamdağı, baylığındağı, üyündağı, kiyimimdağı mağa tük kızığı yok. Men bir otalı özüm ahiretke dayarlap atkan adam. Men o şol yerde tazı oldum. Ошол жерде көпүрөдөн чуркап өтүп кетким келет. Ошол жерде Америмдин ачылбастыгын ушул күнгө чейин жасаган күнөөлөрүмдү ыйлап кечирим сурайм. Мына ошол бул дүйнөдө баш кечкенбиз биз. Бул дүйнөнүн кызыкчылыгы. Дүйнөдө эң бай өлкө болуп турган Араб халифаты ошол жердеги экинчи халиф Умар разияллаху анху кезинде садака бере турган киши таппай калган экен. Себеби ушунчалык делегей тегиз болуп калган экен мамлекеттин элдин. Ошондо чыгып сүйлөгөндө Умар разияллаху анхунун чапанында 13 жамак болгон экен. Элестеткиле. Мен ошондой өмүр сүргүм келет. Мен Исхак Разаковдой чечендиги десе чечендиги, danışmanlık dese danışmanlığı, Usubaliev'de öte bardaklık işlerde жазып жасап жүрген киши катарында, Масалиевде кой оозунан чөп албаган, өзүнүн душманына да жамандык каалабаган Айкөл мына ушул инсандардай болгум келет. Биздин жүрөгүбүз ооруп калган. Ким келсе дагы бузулат дейбиз. Биз кое берип, бузула берип, жүрөгүбүздү бездетип коебуз. Мына ошол жерден мен өзүнөн сурадым. Апсан кызай, мына Кыргызстандын биринчи жетекчиси болуп туруп, мына ошол атаңыздын үйүн өзүңүз шыбадыңыз беле, ушундай кеп сөзү кап десем, анан бирөө шыбап бербекпи мага. Элестеткиле. Кыргызстандын падышасы отпуска алып келип, өзүнүн энеси отурган үйдү өзү ылай жасап алып, тебелеп, ошону шыбап аткан элестеткиле. Бүгін елестетіп көрді да, же Атамбаевтың, же Сооронбаев, Жээнбековтың, же азыр болом деп аткандардын ошондой шымалан үйшүп алып. Бирөөнү атай албайсыздар. Сен бүт баарына азап көрсөтүп жүрүп өткөргөнбүз бул дүйнөдө. Өзү негизи Салижан Жегетов агабыз айткандай, кыргызга орусча сүйлөмөйүнчө ишенбейт дегендей, мен айта берип чачып алам. Ушуну 10 жылдан бери айтып келем. Азыркы 5 жашар балдар кийин 10 жылдан аман койсо, 10 жашар балдар 20га чыгат дагы келсем ошол суроону кайра беребин.
Неге мен жақсы жасаған іштерді айтпайсың? Неге ұшып тұрушылар керек? Жағалы, жағымды. Менден сұрабайсыңдар, қантип сіз Россиядан 15 жыл башта 1-4 класста оқығандарға ыстық тамақ ұйыштыра алдыңыз. Қантип деп сұрау берсеңер жарашпайды. Қантип сіз пенсиялардың барлығını ақша менен беріш керек. Монда өтіп менен же чапан менен бергенге тыю салып мыйзам кабыл алдыңыз. Ошо мыйзамды кантип жаздыңыз десеңиз болбойбу. Эмне үчүн 7 бала төлөгөн энелерди баатыр кылып койдуңуз деп сурасаңар окшошпойбу. Булар же жакындуу. Эми бул каркырап мен картайтып бүттү ушуга. Мен мындай мисал келтирип айттым. Мен өзүмдүн үйүмдөгү өсүп аткан терек бар. Күз келгенде аябай жалбырагы жерге төгүлөт. Анан каарып калды. Кудай сактасын, Бишкекте соңку кездерде аябагандай каттуу шамал. Ошол терек Кудай сактасын ушул жакка карай кетсе, бүт бар. Ошол өзүмдүн короомдагы турган теректи кесиш үчүн мен кимдерге гана барбайм, айламай. Келди акыл жүктөм. Мен акимчиликке барам. Андан зеленхозго барам. Зеленхозго барам. Андан кийин барып баягы тазалык деген бар, ага барам. Мен 5-6 кишиден барып рухсат сурап, келип кол койдуруп алгандан кийин гана ошол теректи кесе алам. Садагам кыргызым. Калтайган жайлоону адака берип жиберген болсо, эр экен, кандай дейсиңер? Жигит экен. Демек колунан баардык иш келет экен, кандай дейсиңер? Шайлоодон өтпөй калсаңыз эмне план дейт? Өтүшүңүзгө тилектешпиз, бирок болбой калса деген ойда дейт. Башар деген сөз экен. Бул биринчиден биз баардык нерсеге жаратканга гана баш ийебиз. Көз ачылып жумулганга чейин эмне болорун Аллахтан башка эч ким билбейт. Биз өтөбүз деп да көкүрөк какпайбыз, өтпөй калышыбыз мүмкүн деп да мүмкүрөбөйбүз. Биз үмүт менен, жакшы тилек менен Аллах насип кылса, жеңиш биз тарапта болот. Аллах колдосун, сиз да Алган Гүлсанбаев, сизди чогуу жүргөн командаңызга мен сизге суроо. Садыр Жапаров өтө аша чыгып баратат, мүмкүн аркалып туугандар. Мен ушул сөздөрдү колдонбогула деп дейм салам. Аркалып, түштүк, түндүк. Мен ушул кезди радионун кээ бир жетекчилерине барып атайын айттым да. Мындай деп айтат да, аба райын айтканда, түштүктө күн аба райы 3 даражадан 20 даражага чейин, 3 даражадан 5 даражага чейин ысык болот дейт. Бул кандай бул? Мен эч түшүнбөйм ушундай нерсени. Мисалы, мен азыр Дароот Коргондон келатам. Дароот Коргондо эл менен көчөдө жолугуштук, -23 болуп турду. Муну Бекжарга келсек, +3 көрсөтүлдү. Же Бекжар түштүк эмес. Же Дароот Коргон түштүк эмес. Биз ар бир нерсени өзүнүн атынан аташыбыз керек. Ош областында дыйкан талаларында ушундай, тоолордо мындай. Мисалы, бир эле Өзгөндү алып көрөлү. Өзгөндө 30 градус болуп атканда Карашоорго чыксаңыз 22. Кечинде титиреп üşüйсүз. Ноокатты караңыз. Ноокаттын өзүндө тердеп отура албай атсаңыз, Каракойго чыксаңыз 21-23 болот. Туурабы? Ошондуктан биз так айтышыбыз керек. Өтө ашык чыгып баратат дейт. Ысык көл нарын чүй эли, биз бир боор элбиз. Бирок ошол жакта жашаган жашоочулар тоок сүйүп чакырбаптыр. Тоок союп чакырбаптыр. Биздин түштүк эли качан кутулабыз дейт. Кошоматтыктан качан кутулабыз дейт. Андан кутула албайбыз. Мына туура маселе коюпсуз. Айлана биринен бир өтүп талашат да, биринен бир район калбайт. Мен бүгүн чай бердим. Мен мисалы мен ошондой тойго чакырсам,
Birinci gün baradımlar, ikinci günü rahmat razımın deydiler. Biroq var şurada. Var orada. Ötkönde biröv toyla koygan eken, bir beçaralardan birösü demiş ki, oşağa ayıp pul salındı. Nege? 300 kişi topladı. 10.000 kişi topladık mı? Kana ayıp pul. Kana mizamlarında vardı o bir deyken. Eğer de ben oşunda kılıp stadionda toplasam, anda kıday verip kaldı. Topladı. Taşı vatağız, Osipleri işlep dağıdı. Barlık işmenin kapsız olup kaldı. Oşun için ağabeyimiz özü üstü. Toraytaslar. Biri karışıklı içip giygisi, biz senden aşık düşüyoruz banda mıhtıra ağın giygisi şurada. Bara turgan azamat bunday deş gerek. Balda, bugün beni aşka toygozup, çapanga toygozup koyup, erten ben sizlerin gözümünü karayanbay kalbay, keçirip koygular. Kursağım top, çapanım bütün, men iştegeni barattan, aş çegeni barattan jokmun deş gerek. Başlangıç gerek. Eliniz üçün, өлkөңүz üçün күнөөгө батып болсо дагы бир нерсе кылыңызчы суранайын. Сураныч, сизден башка эч кимге мамлекетти ишенбейм дейт. Рахмат. Эжекен жаздыңызбы, агайын жаздыңызбы, илим бир карындашымбы? Ниетиңизге рахмат. Кудай кааласа, баардыгы жакшы болот. Биз бир күн ушундай бир күн келет, ишенип коюңуздар. Bana bizde uşul karan tüm kaptap durgan siyahlı oldular da smog, tütün. Uşul peylimiz olmadan olsa bir gün şamal aydap kedet de asmanımızın üstüne açılır Kuday kalası. Oşonda her birimizin dilimizge tazalık salat. Oşonda bizden Kırgızistan'a tatlıklı jetekçi gelir. Sebep Jaratkan'ın vadası var. Al bu vada hiçbir şey uzatlarlar inşallah. Ne dedik? Biz buzuk kolumda zalim padişah verip alarlığı cazalayımız deydi. Demek bizde padişah jaman demeşimiz gerekir. Biz qoğum buzulduk deşimiz gerekir. Ben jana aytkan bulaktın başı özümüzdeki. Karаңыз. Hiç kaçan Jaratkan'ın sözü eki olmayın. Karаңыз. Daha bir jol kulak salınız. Buzulgan qoğumga zalim padişah verip alarlığı cazalayımız. Mümkün bizim başımızda birinden ötken birinin atavanlarının gelip atkanlığı bizge cazadır. Kanday değilsin. Ananın ikinci düşünüğü var. Çındığında değil. Jetekçiңe özüңөрдөн. Jetekçiңe özüңөрдön degen söz, siz kanday olsanız sizin jetekçiңiz oşol koydu. Demek birinci biz eken bu. Bulağı biz ekenmiz. Allah bağrımızda iman versin, insaf versin, tazalanını nasip kılgan olsun. Biz el tazalanı arkılı taza jetekçilerden gelgenine her birimizde seyipçi kılgan olsun. Aksıдағы Özbekistan çegarаны biz жаққа жылдырып келіп алышқаны жөнінде ошол жердің тұрғындары видео чыгарышты. Ушул жерде азаттык бийлик сөрөйлөр караш керек эле. Ушуларды айтса болот, көз көрүнө жер сатып атылат деп. Москвадагы Кара Суудагы колдоочумуз Гүлнур дейт. Гүлнур айым 1000 жолу сизге таазим этип рахмат айтам. Чындыгы жерди берип атат деген ушулар болот. Жер кетти деген ушулар болот. А биз чегара тактаганда биздин пайдабызга чечилди. Азыркы колдоп аткан Садыр деп эл 4-октябрь күнү ким деп атты эле дейт. Ай азаматта. Мына өзүбүз жооп беребиз. Ал күнү ал кишини колдогон адам жок эле дейт, аз эле дейт. Элибиздин 4-октябрь күнү бир эске салдырып коюңузчу дейт. 4-октябрь күнү шайлоо адилетсиз өттү. Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгар деген талап менен чыкканбыз. Биз ал жерге чыккан ел. Өкмөт кетсин, Сооронбай кетсин деген талапты койгон эмеспиз. Биз конституция өзгөрсүн, эки дос келсин, бирөө бул болсун, экинчиси ал болсун деп айткан эмеспиз. Кыргызстандын тагдырын эки дос чечсин деп айткан эмеспиз. Мына эки достун алып келгени ушул жер биздин. Эми дагы эки доско чыдашыбыз керек. Урматтуу Адаган, сиз президент болуп калсаңыз, биринчи эмнени ишке ашырасыз? Тартипти. Тартипти дагы бир жолу тартипти.
birinci tartipte ornut olmayınca biz eş nesege geçişe albayız. İşenip koyumuzlar. Tartip min jol kakşı baytan tartip. Oşon üçün bizdin urağın kelecek emez. 10 yıl keyinki, 15 yıl keyinki emez. Bugün iman, mıyzam, tartip. 3 ele söz. Kalganın var, bizdin eli söz özünü жасалады. Hiç kaysı öpkün, beylik eldi baktan emez. Tezkerisince el beylikti bakıp gelir. Oşol beylikti bakıp atkan elge adilet tüylüktü gana ornatıp veremezsiniz. Kanattıuğa kaktırбай, tomşuktuuğa çokutбай, aldığularga aldırбай, bağırına tegiz mamile kılgan bolsa, el özünden özü götürüp ketedi. İşenip koymuşlar. Bizim programımız. Assalamu alaikum, Adaхан Kimsenбаевич, мен Абдулла Ташиевич, Борбор-Азия Абдулла Ташиевич, Борбор-Азия Багбаттар биримдигинин жетекчиси. Эгерде президент болуп өтүп кала турган болсоңуз, бизде иштетилбей турган 2 миллион гектар жерди иштетип, бак отургузууга Борбор-Азия биримдигинин программасын колдоп бере аласызбы? 7 областка 7 питомник жана чоң областной центрлерге отдельный питомник салууга күч жумшайсызбы? Инвестор тартып гранттардын багбанчылыкка акча бөлдүрүп, андан сырткары суу жетпеген аймактарга суу чыгарыш үчүн 100 дана вертикально каза турган буровой установкаларды алып бере аласыздарбы? Совет мезгилинде заложенный 12 БЧКдан 4 келген канал бар, ошолорду казып бере аласыздарбы деген суроо талаптарыбызды коюп жатабыз. Жооп алалы. Туугандар, калган суроонун баардыгы менен чечилмек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум ассалам ва баракатуху. Ким Абдулла? Ташиевич. Абдулла мырза, менден улуусузбу, кичүүсүзбү билбейт экенмин. Сурооңуз абдан актуалдуу. Бизде көп айтат да программаны истегенде. Биздин ушу программанын бири биз Кыргызстан таза экологиялык жер, жемиш, эт, сүт, май менен сыртка чыксак бизге жетиштүү болот. Эми караңыздар эсептеп. Абдан туура маселе көтөрүүдө. Азамат деш керек. Кудай буйрса, насип кылса, иштин көзүн билген болсо, мына ошол Абдулла мырзага окшогон мырзалардын баарынын ассоциациясын түзүп келип туруп, Кыргызстанды бир өзүнчө токойго айландырса болот. Неге? Караңыз. Мен эки кишинин чарбасын көрдүм. Эки кишинин. Бирөө Исхак Абсаматович Масалиевдики. Сіздерге қызық болып табы, ал шарбасы бар дегендер. Bir жер алыптыр, ошол биз отурган залдын ичин челик жерди алыптыр дагы. Караңыздар, ошол жерге кулпунай эгиптир. Кулпунай жеп кетпейсизби дегендей болуп чакыргандан бардык. Караңыз эми, суу жок жер. Ал кандай кылат экен? Баягындай канистр коюп коюптур, 20 литр канистр менен 10 сотик жерди сугарса болот экен. 200 литрлик ошондой бир бакты коюп коюптур. Ага жанагы кошумча азыктандыруучу нерселерди куят экен. Ар бир кулпунайдын түбүнө барып тамчылап турат экен. А бизге 200 литр сууга эшиктин алдына суу сеип шыпырганга жетпей калат. Туура. Жайда ушундай да, сеип салкындатабыз деп себе берип ушундай. Караңыздар. Демек, акыл менен иштесе, мына Абдулла мырза айткандай, Кыргызстанды токойго айландырса болот. Суу чыкпаган жер жок бизде. Бардык жерде суу чыгат. Экинчи маселеси, мына Абидин Темировдин көрдүм. Ташталып кеткен короо сарайларды алып алып, ошол жерге бадыраң өстүрүп атыптыр. Тамчылатып суу менен. Аны дагы сурадым. Аныкы деле бир эле канистр бир канча жерге жетет экен. Мындайча айтканда биз сууну кор кылып атыптырбыз да. Суу өсүмдүккө кетпей, эгинге кетпей, суу жерге кетип барыптыр бизде. Баягы агат менен кой беребиз го. Агаттын аягына жеткенче канча тонналаган суу жердин астына кирип кетет. Эгер ошол тамырдын үстүнө тамчылатып койгон болсо, миң нерсе үнөм болот экен. Абдулла мырза, кайдыгер эмес болгон пикириңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Ошол кайрадан түз эфирден берип атабыз. Түз эфир бар. Түз эфир бар.
Allah razı olsun, kaydıgar bolboy ушундай болуп суроо кошулуп атканыңызга мүмкүнчүлүгүңүз болгондо 1-2 жолугалы. Менин дагы кызыгуум ушул. Себеп мына Баткен областында, Лейдек районунда баягы Текесекерек суусу деген бар, башка жерлер бар. Ошондо Союздун мезгилиндеги долбоорлор бар да. Ошол сууну бурса 50 000 гектар суга жер пайда болот деген сөз бар. Ал агат менен сугарганда. Эгер биз тамчылатма менен сугара турган болсок 50 000 эмес айдан 1 миллион гектар жерге жете турган суубуз бар. Тек гана ошол иштин көзүн билген азаматтарды алып келишибиз керек. Абдулла Мырзага окшогон азаматтарды алып келип, мына бирөө мисалы мына жерде барбы? Батыр деген жигит. Мына Батыр деген жигит бар. Ушул жигит менен канча жылдан бери чоңгу жүрөт, айтат. Агай дейт, эгерде сиз жетер жерге жетип калсаңыз дейт, ошол замат мени кой бериңиз дейт. Эмне кыласыз? Мен тоо таштын арасында мал бакмайынча көңүлүм ачылбайт. Мен малды жакшы көрөм. Мен айттым, Кудай кааласа, эң бийик тоолуу деген жерге барып, топоз чарбасын куруп беребиз деп. Омар разияллаху анхунун тушунда өзүнүн жакшы көргөн досун, өзү батыш болуп калгандан кийин жакшы көргөн досун чакырып алып айткан, ушул мамлекеттин казысы болуп бер деген. Биздин тил менен айтканда ген прокурор болуп бер деген. Мен не жамандык кылдым сага, Омар деп ыйлап качкан. Не жамандык кылдым? Азыр элестетип көрүңүз. Сен ген прокурор бол, кечээ болушуң керек. Кечээ. Сен экөөбүз бир партияда жүрбөдүк билейик. Азыркы ген прокурорлордо. Анан эмнеге ушундай качасың десе, бирде болбосо бирде бир ишке туура эмес чечип чыгарып коюп, жаратканга не деп жооп берем деп корком деп качкан. Мына ушундай адамдар өткөн. Мына ушундай аалымдар, ушундай падышалар өткөн заман. Мына имам Азамдын тушунда ушул 10 чакты өзүнүн баягы шакирттерин жетелеп алып баратып, аябай күн ысык, талай ирмечөлдө баратып, бир жалгыз там турат дейт, чатыр турат дейт. Ошол чатырдын көлөкөсүнө шакирттери тура калып кетет. Күндөн качып. Имам Азам ошол жерде тура берет. Ага, эмне үчүн ушул жака кирбейсиз десе, айтат дейт. Ушул чатырдын ээси менден карыз алган. Үйүнүн көлөкөсүндө турсам, ошол үйүнүн көлөкөсүндө тургандыгын берген карызымдын үстүнө үстөк болуп калабы деп корком деген. Мына караңыздар, айланайындар. Не үчүн Мадумаров баратат? Ушундай заманды куруш үчүн баратат. Мен сиздерге далилдеш үчүн баратам. Ушундай таза жетекчи болот кыргыздар, чыгат Кудай кааласа. Россияга барабыз. Ташкентке барабыз. Астанага барабыз. Кай жерге барбайлы? Биз уялбай турган жетекчилер болот садакаларым менен. Бизде өксүк пайда болуп калды. Кайсыл жетекчини бир жака жиберсем, эмне деп коет экен деп коркуп отурасың ушул жакта титиреп. Жокпу бизди көрсөтө турган жигиттерибиз, кыздарыбыз? Бар. Бирок эл ошолорду көтөрө албай атат. Эмнеге? Эл башка жака басып кетти. Неге? Себеп бир жерден бузулуп калып атабыз. Ушунан жараткан Аллах сактаган болсун. Мен азыр чыдабай кеттим. Ушунчалык сабаттуу, ушунчалык таланттуу, чыдамкай, мээнеткеч эл эмнеге ушунчалык кордукта жашап атабыз? Ушуга башым жетпейт. Желгиле, өзгөлөр. Бизден дагы акылдуу кыздар келет, жигиттер келет. Ошол кезге чейин Кыргызстанды сактап туруп ошол өткөрүп берген бизге маңдайыбызга жазган болсун. Кандай максатта келсе ошол максаттардын аткарылышына бизге себепчи болсун. Жакшылык күндөрдө жолугушалы. Бар болуңуздар, аман болуңуздар.